ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಇಂಚುಗಳು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಏನೋ ಮೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ KGF ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರ ಜನ, ಅವ್ರ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಮುಸ್ಲಿಂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಂದೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿಗೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. BGML ಅವರು ಕೊಡಿ. BGML ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ 2000 ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 25 years ಆಯಿತು. ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಮನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಡಬೇಕು. CSO ಕೊಡ್ತಾರೆ, OSD ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಬಂದಿದೆ. BGML ಅಂತ ಕೆಲವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮಾತುಕತೆ ಬಂದಿದೆ. 100% ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಬಂದರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಜನ ಬಂದರೆ ಕೊಡಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ KGF ಇಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಬು ಸಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 101% ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಏನೇನು ಮೈನಾರಿಟಿಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೀಗಲ್ ಬಂದರೆ ಲೀಗಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ಗೂ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕದಿರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಅಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಥರೈಸ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. அதோடு சேர்ந்து இப்பொழுது இருக்கிற மீடியா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் KGF-ல they are the key persons in the people. On the behalf of people, the media is very very powerful weapon. ஸோ உங்களுக்கு மீடியாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன். ஸோ KGF-ல இன்னைக்கு நம்ம பாபு சார் சொன்ன மாதிரி there is no any difference between Hindu, Christian, Muslims. All together we are living here. ஸோ அதனால் இது எந்த ரூட்லேயும் வேறு எந்த நோக்கத்துலேயும் இது டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஈவன் அவர் சொன்ன மாதிரி இந்து கோயில், முஸ்லீம்ஸ், மசூதி, கிறிஸ்டியன்ஸ் எல்லாம் சர்ச் ரெனிவேஷன், எவ்ரி திங் இஸ் 120 years பில்டிங்ஸ் ஓல்டு இன் KGF. ஸோ அதனால் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும். நம்ம ஹியூமன் ரைட்ஸ் நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஐயா பாபையா சொன்ன மாதிரி பர்டிகுலராக கிறிஸ்டியன்ஸுங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னலாம் இல்லை, எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் அவர் வாய்ஸ் கொடுக்குறாரு. அதுக்காக KGF மக்களின் சார்பாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் பிரசிடென்ட் பாபையாவுக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போ ரீசெண்டாக சில டிஸ்பியூட் எல்லாம் எழுந்தது. காரணம் என்னன்னாக்கா, மீடியா எதுக்கு பவர்ஃபுல் வெப்பன் சொல்கிறேன்னாக்கா, மாரியத்தில் ஒருத்தர் டெத் ஆயிடுறாரு, நான் கோரமண்டலில் இருக்கிறேன், எனக்கு தெரியுதில்லை. நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கும்போது தான் அந்த மீடியாவில் பார்த்தா தான் பர்டிகுலர் பர்சன் இறந்துட்டாரு அப்படின்னு தெரியுது. அப்போ அந்த மீடியா இல்லைன்னா தெரியாது போயிடும். அந்த இறுதி சடங்கில் கலந்து கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுருது. அதே போல் இந்த டெய்லி டிராவல்ஸ் போகிற என்னுடைய அன்பு சகோதரிகள் இவங்கெல்லாம் நிறைய இந்த திருவிழாக்களெல்லாம் பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு அவங்க வருத்தத்தில் இருக்கும்பொழுது, ஸ்டார்டிங் திருவிழா தொடங்கி அந்த முடிகிற வரையும் மீடியா மொத்தம் வீடியோ எடுத்து அதை அவங்க அப்டேட் பண்ணுறாங்க. இவங்க ட்ராவலில் போகிறவங்க எல்லாம் ட்ரெயினில் அதை பார்த்துக்கினா சந்தோஷப்படுறாங்க. காரணம் என்னன்னாக்கா, நம்ம டைரெக்டாக அட்டென்ட் பண்ண முடியல, பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முக்கியமான காரணம் மீடியா. ஸோ அதனால் அதுக்கு தான் மீடியாவுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி சொல்கிறது அதுக்காக தான். இப்போ ரீசெண்டாக ஜனவரி 2000 KPCC சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கோலார் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடெண்ட்டாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன். திஸ் இஸ் KPCC லெட்டர் ரெக்கமெண்டட் பை டெப்டி CM சிவகுமார் சார் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதில் இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி, டிஸ்ட்ரிக்ட் மைனாரிட்டி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் மைனாரிட்டி பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன்.
அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மைனாரிட்டி பிரசிடெண்ட்டை சரியாக நான் சொல்லணுன்னாக்கா கிறிஸ்துவங்களுக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போது நான் இந்த பதவிக்கு வர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னாக்கா நான் ஒன்றும் ஒர்க் பண்ணாத இப்படிப்பட்டதான் ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கறதுக்கு ஆகுறதில்ல. 2012 to 2016 so I am working with Karnataka Textile Minister and District Minister as a peer to KJP representative. அந்த டைமில் தான் சர்ச்சி ரெனிவேஷன், சமுதாய பவன், காம்பவுண்ட் வால் இதுக்கெல்லாம் நம்ம அமௌண்ட்ஸுக்கு சர்ச்சுங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறோம். ஆனால் மீடியாவுக்கு முன்ன சொல்லணுன்னாக்கா எங்கள் ஃபாதர் 1970 எம்எல்ஏ கேண்டிடேட் இன் கேஜிஎஃப். பட் அவர் எப்படி தூய்மையாக இருந்தார் அதே மாதிரி தான் இந்த மீடியாவில் பார்க்குற பாஸ்டர்ஸுங்களுக்கு மொத்த பேருக்கும் தெரியும். யாரெல்லாம் மைனாரிட்டியில் அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கிறாங்களோ அவங்கக்கிட்ட சிங்கிள் பைசா நான் கேட்டதில்லை, அவங்கள எனக்கு கொடுத்ததே இல்லை. ஸோ திஸ் இஸ் பியூர்லி ஃபார் சர்வீஸ். ஸோ இந்த டைமில் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன். இப்போ மைனாரிட்டிக்கு முழு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு என்ன பிரசிடெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கிறதுனால எந்த ஃபைல் போனாலும் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடென்ட்டு எனக்கு கேட்குறாரு. ஸோ இந்த ஃபைல் வந்திருக்குது, இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அவரை கைட் பண்ணுறோம். எல்லா பாஸ்டர்ஸும் வாங்குறாங்க, அவங்கவுங்க சர்ச்சுங்களை கட்டுறாங்க, சந்தோஷம். அவங்களுடைய சர்ச்சிலுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பெருசாகுது. அதே போல் இந்துக்கும் எஸ்சி கார்பரேஷனில் மைனாரிட்டியில் எப்படி சலுகை இருக்குதோ அங்கே இருக்குது, முஸ்லீம்ஸுக்கு இருக்குது. ஸோ எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க, யாரும் இதை மிஸ்யூஸ் பண்ணல. நம்ம பாபு சார் சொன்ன மாதிரி என்னன்னாக்கா சில நேரங்களில் இது பர்டிகுலர் இது ஒரு செக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இல்லை. இன்னைக்கு கடந்த 1.5-2 months-ஆ பாபு சார் மைனாரிட்டி ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்குற அந்த ப்ரெஷர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னாக்கா பணம் ரிலீஸ் ஆகாத பணம்லாம் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்குது, சர்ச்சைகளுக்கு பெண்டிங் அமௌண்ட்டெல்லாம் இன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்குதுனாக்கா பிரசிடென்ட்டு நான் கொஞ்சம் வாய்ஸ் கொடுத்தாலும் அதிகமான வாய்ஸ் கொடுக்குறது இவர் தான். இவர் கொடுக்குற ஒரே வாய்ஸ்னால தான் இன்னைக்கு அமௌண்ட் பாஸ்டர்ஸ்களுக்கு ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால ஒரு சிலர் ஒருவேளை இவருக்கு சின்ன ஏஜாக இருக்குது, இவர் எப்படி நம்மளுக்கு மைனாரிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டினுடைய பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு நான் பணிவன் கூட கேட்டுக்கொள்கிறது என்னன்னாக்கா, ஒருவேளை நீங்கள் முன்னே வந்தால் கூட ஐ வில் ரிசைன் மை ஜாப். ஒன்லி ஒரு 2-3 months கூட ஆகலை. ஆனால் இன்னும் நிறையா 3 years இருக்குது. இந்த 3 yearsல நிறைய பண்ணுறதுக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்குது. ஸோ என்னை அணுகுனவங்களுக்கு நான் பண்ணியிருக்கிறேன், என்னை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு நான் பண்ணியிருக்கிறேன், இனி அக்செப்ட் பண்ண போகிறவங்களுக்கும் நான் பண்ணுவேன். ஒருவேளை இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியாக இருக்கிற பிஷப், ரெவரண்ட் இவங்க எதுக்குன்னா ஒரு வேளை இந்த போஸ்ட் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா நான் பர்சனலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் டேக் ஓவர் தி சார்ஜ் அண்ட் டூ தி மினிஸ்ட்ரி ஃபார் கேஜிஎஃப் பீப்புள், கிறிஸ்டின் பீப்புள். ஸோ அதனால் அதை சொல்கிறேன். அதே போல் எனக்கு சிடிசி சென்ட்ரல் கிறிஸ்டின் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனுடைய மினிஸ்டர் டே ஃபார் எஸ்டே கால் பண்ணார். ஹூ இஸ் பாபுன்னு கேட்டார். என்ன சார், இஸ் தி ஆல் இண்டியா கிறிஸ்டின் நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஃபார் ஹியூமன் ரைட்ஸ், ஐ வாண்ட் டு மீட் ஹிம். எதுக்கு சார்? இல்லை கிறிஸ்டின்ஸுக்கு வாய்ஸ் கொடுக்குறாரு கேஜிஎஃப்ல, கிறிஸ்டினுக்கு வாய்ஸ் அவர் கேஜிஎஃப் மட்டும் கொடுத்தா எப்படி, அப் டு பீதர் வரைக்கும் தெர் இஸ் ஏ ப்ராப்ளம். அதில் அவர் என்னை மீட் பண்ண சொல்ல ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஹியூமன். ஸோ அது நம்ம கேஜிஎஃப் ரொம்ப பெருமை. வெகு விரைவில் அந்த மினிஸ்டர் கூட பாபு சார் சந்திக்க இருக்கிறாரு. இந்த மீடியா வாயில என்ன சொல்கிறோன்னாக்கா, மீடியா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ என்ன பேட்டி எடுத்துக்கிறவங்களும் சரி, ப்ளஸ் இருக்கிற மற்ற டிவிங்க எல்லாம் மீடியாக்கணும், எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸரும் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் இல்லாத ஒர்க் பண்ணுறவங்க மீடியா. அவங்க யாருக்குனாக்கா பப்ளிக்கினுடைய வாய்ஸாக தான் அவங்க இருக்கிறாங்களே தவிர வேற இல்லை. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய காசு கொடுத்தா இப்படி போடுறாங்க, அப்படி அதெல்லாம் இல்லை, அதெல்லாம் போய் பிரச்சாரம். ஸோ மீடியா இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். அதனால் மீடியாக்கள் யாரும் அந்த தவறு பண்ணுறதில்ல. எல்லாம் அன்பு சகோதரர்கள் தான். இப்போ போராட்டக்காரர் அப்படின்னும் போது பாபையா, அடுத்து ஒரு தலித் போராட்டக்காரர்னா அன்பு சகோதரர் அன்பரசு, இன்னும் ஒரு நிறைய மீடியாக்களை வெளியில் கொண்டு வரதுனா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்படியெல்லாம் நிறையா இருக்குது கேஜிஎஃப்ல. தொடர்ந்து மைனாரிட்டிக்கு ஒருவேளை யாருக்குன்னா சர்ச்சுக்கு அப்ளை பண்ணோம், ஒருவேளை சப்போஸ் இன்கேஸ் சமுதாய பவனுக்கு அதுக்கு இதுக்கு எதனா அட்டன் பண்ணணுன்னாக்கா, ஸோ நான் கோரமண்டலில் இருக்கிறேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கிறேன். ஸோ அப்ரோச் பண்ண சர்ச் ரெனிவேஷன், காம்பவுண்ட் வால், சமுதாய பவன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் மைனாரிட்டி ஆஃபீஸர், வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அவர் நேஷனல் பிரசிடென்ட் பாபையா, இவங்க மூலியமா இதை நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அதனால இந்த தெர் இஸ் நோ எனி கான்ட்ராவர்சி எதுவும் இல்லை. பாபையா சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்டின்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃப்ரம் கேஜிஎஃப் டு பீதர் தட் இஸ் லாஸ்ட்.
எந்த இடத்துல ஆனாலும் பாபாயோட குரல் இருக்கும். காரணம் என்னன்னாக்கா இன்னொரு 2-3 டேஸில் கிறிஸ்டின் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனுடைய மினிஸ்டர் அவர் மீட் பண்ணுறாரு. அவருக்கு என்ன பொறுப்பு கொடுப்பாங்களோ தெரில. எந்த பொறுப்பு கொடுத்தாலும் அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறோம், அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம். வந்த எல்லா மீடியாவுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் கேட்கக்கூடிய பொதுமக்கள் யாவருக்கும் நான் வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. இது வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம மனவையா சொன்ன மாதிரி நான் ஆத்தரைஸ்டு கேபிசிசி president this letter as per the letter. So I am having all the rights to speak. பட் இருந்தாலும் பிஷப் மனோவா சார் என்ன பண்ணாருனாக்கா இதெல்லாம் மீடியாவுக்கு எடுத்துன்னு போகாதீங்கன்னாங்க. பட் வேர் இட் வாஸ் டன் மிஸ்டேக் ஐ டோன்ட் நோ. பட் ஒருவேளை இது எடுத்துன்னு போனால் கூட இது ஒன்றும் தவறு இல்லை. ஒருவேளை அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒருவேளை இது மாதிரி சொன்னாலும் இட் இஸ் எ ஃபேக்ட் ஒன். மறுபடியும் நான் டிக்ளேர் பண்ணேன், இட் இஸ் எ ஃபேக்ட். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் இட் இஸ் எ ஃபேக்ட். ஸோ அதனால் இது ஒன்றும் இல்லை. நாளைக்கு ஒரு இந்து கோயிலுக்கு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வேணுமா, எனக்கு மேலே ஒருத்தர் இருக்கார் சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட், இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அமித்ஷா சன். மறுபடியும் சொல்கிறேன், அவங்க வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டாடலாம், எதுக்கு இருந்தாலும் ரெக்கமெண்டேஷன் கொண்டாடலாமே தவிர. பட் இது நான் யாருக்கும் பர்சனலாக ஆப்போனண்ட் இல்லை, எனக்கு யாரும் பர்சனலாக ஆப்போனண்ட் இல்லை. ஒருவேளை பர்சனலாக எனக்கு ஆப்போனண்ட் யாருன்னா இருக்கிறாங்கனாக்கா லெட் காட் வில் சி. சார் பிஜிஎம்எல் அத்தாரிட்டி ஃபைனலினாக்கா என்னன்னாக்கா நம்ம பாபாயா வாய்ஸாக நான் சொல்கிறேன். அவர் சொல்கிற மாதிரி திஸ் இஸ் 125 years old churches. They want to renew பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக பிஜிஎம்எல் ஸோ கோ அண்ட் இன்ஸ்பெக்ட் தி சர்ச் வெதர் இட் வாஸ் ரெனிவேட்டட் ஆர் நாட் ரெனிவேட்டட். பாருங்கள், இஃப் இட் இஸ் நெசசிட்டி டு ரெனிவேட் பண்ணிட்டோம், இல்லை இட் இஸ் குவைட் நியூ பில்டிங்னாக்கா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதே போல் இந்து டெம்பிள் ஒருவேளை ரெனிவேட் பண்ணி தான் ஆகணும். எல்லாம் 120-30 years. ரீசெண்டாக இப்போ ஒரு 20 years 10 yearsல கட்டிக்கிற சர்ச்சை ரினிவேஷன் போய் நம்ம கேட்குறோம்னாக்கா பிஜிஎம்எல் வில் ஹாவ் ரைட்ஸ். அவங்களுக்கு அது தெரியும், அவங்க அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணுமா என்னான்னு சொல்லிட்டு ஓஎஸ்டிக்கும் தெரியும், சிஎஸ்ஓக்கும் தெரியும். அது பர்மிஷன் கொடுக்குற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க, பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது. கேஜிஎஃப்ல ஆத்தரைஸுக்கு தான், ஆத்தரைஸ் இல்லைன்னா சர்ச்சு இல்லை கதை. கொஞ்சம் சர்ச்சுங்க ஆத்தரைஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் சர்ச்சு அன்ஆத்தரைஸில் கட்டிக்கிறது உண்மை தான். நம்ம அதை மறைக்கிறதுக்கு இல்லை, நம்ம அதுக்கும் வாய்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுங்களும் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்ம என்னன்றா அந்த மதத்தை பூசாதீங்க, அந்த செக்ஷனுங்கிற அந்த ஃபாதருங்க அவங்க டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும். ஏன்னா சைக்கிளில் போகிறவங்க, ஸ்கூட்டரில் போகிறவங்க, காரில் ஓட்டுறோம், அவங்கள சார்ந்தது. கடவுள் அவங்களுக்கு என்ன பிளஸிங் பண்ணுறாங்க அது நடக்கும். பிளஸிங்னா எந்த விதத்தில் யார் மூலியமாக பிளஸிங் பண்ணுறாங்க நடக்கும். அது அவங்களும் மிஸ்டேக் பண்ணல. யாரும் சொல்கிற மாதிரி எங்கேருந்தோ வருது. 10 பேர் நல்லது பண்ணுறாங்களோ 10 பேர் கெட்டது பண்ணுறாங்களோ அவங்கள சார்ந்தது. அது கெட்டது பண்ணால் மீடியா கிட்ட மாட்டுறாங்க, நல்லது பண்ணோம்னா பப்ளிசிட்டி ஆகுறாங்க, அவங்களும் அவங்க குடும்பம் டெவலப்மெண்ட் ஆகுது. இதுதான் இதனால் நம்ம நாட்டுன்னா எப்படி வருது ஏதா வருது கொஸ்டின் வேணாம். அவங்களுக்கு வருது, சில பேருக்கு வராதுங்குது, சில பேர் சைக்கிளில் சுற்றுறவங்களுங்கிறாங்க. அதனால அவங்க கீழ்த்தரமாக நம்ம ஒரு ஏழ்மையில் அவங்க கொண்டு போகக்கூடாது. எம்மதமோ சம்மதம், நான் இன்னைக்கு அதான் சொல்கிறேன். அதுதான் நான் சொல்கிறேன். நான் கேஜிஎஃப் டு பீதர், பாகல்கோட், பெல்காம் எல்லா இடத்துக்கும் என்னுடைய ரைட்ஸ் கண்டிப்பாக கொண்டு போவேன். இந்த கிறிஸ்டின் சமுதாயத்துக்கு கண்டிப்பாக பாடுபடுவேன், இது நிச்சயம்.